In this part we shall discuss about the differentiation. So today we will just formulate some formula. Okay, so if fx equals to x to the power n, then what is f dash x? তো ফার্স্ট আমরা কি করব, যে ডিফারেন্সিয়েশনের যে বেসিক ফর্মুলাগুলো আছে সেই ফর্মুলাগুলো আমরা আলোচনা করব। তো ওকে, তো এই ফর্মুলা রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো এক্সাম্পল আকারে বোঝার চেষ্টা করব। তো ইফ y equal to fx is given to you, if y equals to fx is given to you, dy dx means differentiation of y with respect to x. That means differentiate y with respect to x. Sometimes it is called ddx of fx or it is f dash x. Okay, so dy dx equals to f dash x. So limit delta x tends to 0, delta y by delta x, or limit h tends to 0, f of x plus h minus fx by h. That is the derivative of fx, but differentiation of fx. dy dx means differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. This is the notation, usual notation. তো আমরা এই নোটেশনগুলো মাথায় রেখে আমরা কিছু ফর্মুলা, যে ফর্মুলাটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারবো, জাস্ট ফর্মুলাগুলোকে মনে রাখবো বা মুখস্থ করার চেষ্টা করব। ক্লিয়ার? তো ফার্স্ট ফর্মুলা ইজ দ্যাট ইফ fx equals to y equals to x to the power n যদি থাকে, তখন fx টা হচ্ছে x to the power n, বা আমি বেসিক্যালি এটাকে এরকম ভাবে না লিখে আমি এটাকে এরকম ভাবে ফর্মুলা লিখতে পারি ddx of x to the power n, মানে x to the power n কে ডিফারেন্সিয়েট করছি উইথ রেসপেক্ট টু x. সো ddx of x to the power n equals to n into x to the power n minus 1. So where n is rational number, where n is rational number, n is rational number. So ddx of x to the power n equals to n into x to the power n minus 1, where n is rational number. So ddx of x cube কত হবে তাহলে? That is 3 into x to the power 3 minus 1, that is 3x square. ddx of x to the power 3 by 2, that is ddx of, so n equals to 3 by 2, 3 by 2 x to the power 3 by 2 minus 1, that is 3 by 2 x to the power half. Sometimes it is called square root of x. ddx of x to the power 1 by x to the power 5, say 1 by x to the power 5. So ddx of, according to the indices rule, you can say x to the power minus 5. So minus 5 into x to the power minus 5 minus 1, that is 5 into x to the minus 5 into x to the power minus 6, you can say minus 5 by x to the power 6, right? So ddx of x, that means x to the power 1, x means power is 1, so 1 into x to the power 1 minus 1, that is 1 into x to the power 0, so that is value is 1. So ddx of x equals to 1. তো যেটার রেসপেক্টে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে বলবে সেইটা যদি ফাংশনটা yটাও সেই সেম কোয়ান্টিটি হয়ে যায় তাহলে সব সময় 1 হবে। ধরো ddx অফ, ওকে আমরা সেটা পরে আলোচনা করব, নইলে আমাদের একসঙ্গে সমস্ত কিছু মাথায় ঢুকবে না এবং ভুলিয়ে যাবে। তো জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাকে দেখালাম, আর একটা নেক্সট ফর্মুলা, এরকম প্রত্যেকটা একটা একটা করে ফর্মুলা, এবং সেই ফর্মুলা বেস করে কিছু কিছু দু একটা প্রবলেম আমরা সলভ করব। এটাকে বলা হয় ডেরিভেটিভ, ডেরিভেটিভ অফ দ্যাট মিন্স ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x. ফর্মুলা নাম্বার 2, ddx of
sin x, that is cosine x। তাহলে trigonometric ফাংশন sin x এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে cos x। ddx of cos x, that is minus sin x। এগুলো কিন্তু আমাকে মেমোরাইজ করতে হবে বা মুখস্থ করতে হবে। ddx of cos x equals to minus sin x। Number 4, ddx of tan x, that is sec square x। ddx of cot x minus cosec square x। ddx of sec x, that is sec x into tan x, তার ডেরিভেটিভ করব। ddx of cosec x, that is cosec x minus cosec x into cot x। Okay, ddx of cosec x equals to minus cosec x into cot x। Okay, ddx of e to the power x, e to the power x, that is also e to the power x। ddx of log x, log base e, আচ্ছা যখন পাওয়ার বলছি পাওয়ার গুলো সব বলে দিই। ddx of a to the power x equals to log base e into a base e into a to the power x। Number 10, ddx of log base e x, that's equals to 1 by x। তাহলে আমাদের এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে। ফর্মুলা মুখস্থ না রাখলে আমরা ডেরিভেটিভ করতে পারবো না, কারণ এই ডেরিভেটিভগুলো স্ট্যান্ডার্ড ডেরিভেটিভ এবং এটাকে আমরা মেমোরাইজ করে কিছু ডিফিকাল্ট প্রবলেম সলভ করব। তাহলে x টু দি পাওয়ার n sin x cos x tan x cot x sec x cosec x e to the power x a to the power x log x। আচ্ছা, যেটা বলা হয় ddx of some constant say c equals to 0 where c is constant। কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ করলে যে কোনো রেসপেক্টে x এর রেসপেক্টে যাই কোনো না যে কোনো প্যারামিটারের স্বাধীন চলরাশির রেসপেক্টে বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের রেসপেক্টে কনস্ট্যান্টের ডিফারেন্সিয়েশন করলে সব সময় 0 দেবে। ddx of c into some constant c into fx যদি এরকম থাকে তাহলে কনস্ট্যান্টটা বাইরে চলে আসে ddx of fx বা ddx of fx আমরা একটু আগে শিখলাম, সেটাকে আমরা নোটেশনালি লিখি f dash x। এখন দুটো ফাংশন আছে, ধরো sin x into cos x বা log x into e to the power x, সেটাকে যদি আমি ডেরিভেটিভ করি মানে ddx of u plus minus v plus minus w, যদি সাম থাকে মাল্টিপ্লিকেশনটা পরে করব, যদি যোগফল আকারে থাকে তাহলে কি করব, তাহলে du dx জাস্ট ডেরিভেটিভ অপারেটরটাকে লিনিয়ারলি অ্যাড করাবো, du dx dv dx dw dx and so on। ওকে, যদি প্রোডাক্ট আকারে থাকে ddx of u by v, সরি আগে প্রোডাক্ট করে দিই, u into v, মানে u is a function of x, v is also function of, আমি হচ্ছে বল ux into vx, এটা বলা ভালো তাহলে তোমাদের কনফিউশনটা, মানে u is a function of x, v is a function of x, তাহলে ux প্রথমে u টাকে ধ্রুবক রেখে ddx of vx, v টাকে ডেরিভেটিভ করব প্লাস v into du dx, v means function of x। ওকে, তাহলে প্রোডাক্ট থাকলে দুটো ফাংশনের তাহলে u into dv dx plus v into du dx। আচ্ছা, যে তিনটে ফাংশন থাকতো ddx of u into v into w, একই রকম তুমি যে কোনো দুটোকে একটা হিসেবে ধরতে, তাহলে u into v dw dx প্লাস u, আচ্ছা আমি পরপর করি, v into w du dx, তাহলে তোমার মনে রাখতে u into w dv dx
প্লাস ডব্লিউ ইউ ইন্টু ভি dw dx. Okay, clear? And number 14, ddx of u by v, মানে দুটো ফাংশন ডিভাইড আকারে আছে, তাহলে সেটা হবে v স্কয়ার, এটা একটা নিচের ফাংশনটা স্কয়ার, v ইনটু du dx মাইনাস u ইনটু dv dx। তাহলে কি হলো v স্কয়ার v ইনটু du dx মাইনাস u ইনটু dv dx। ওকে, ক্লিয়ার? তো এটা হচ্ছে ডিভিশনের ফর্মুলা। এবার আমি প্রবলেমগুলোকে, অনেকগুলো প্রবলেম শিখেছি, প্রত্যেকটা ফর্মুলা শিখেছি, সেই ফর্মুলাগুলোকে একসঙ্গে পাঞ্চ করে আমি দু একটা প্রবলেম করাই, তাহলে আরেকটু বেশি ক্লিয়ার হবে। তো ফর্মুলাগুলো তোমরা লিখে ফেলেছো, ফর্মুলাগুলো একটা কাগজে লিখে রেখে দাও। এবার দেখো তুমি টুকটুক করে সলভ করবে। সো ddx অফ, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করতো 2x স্কয়ার মাইনাস e টু দি পাওয়ার x প্লাস sec x, এটা ডেরিভেটিভ কি? 2 sec x, এটা ডেরিভেটিভ কি করবে? তো ঠিক এই ফর্মুলা 12 নম্বর ফর্মুলা ব্যবহার করবে, তারপরে এইটাকে ব্যবহার করবে, কনস্ট্যান্ট পার্টটাকে, এইটাকে ব্যবহার করবে। তাহলে 2টা কনস্ট্যান্ট ddx অফ x স্কয়ার লিনিয়ারলি অ্যাড করাবে, ddx অফ e টু দি পাওয়ার x, আচ্ছা এখানে আরেকটা ভ্যালু দিয়ে দিই 5, সঙ্গে আছে 5 কনস্ট্যান্ট, ddx অফ e টু দি পাওয়ার x প্লাস 2 ইনটু ddx অফ sec x প্লাস ddx অফ 5। তোমরা যখন এর পরে অঙ্ক করবে তখন মুখে মুখেই করতে পারবে। তো x স্কয়ারের ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? 2, আর 2 ইনটু x টু দি পাওয়ার 2 মাইনাস 1। আমি প্রথমে ফর্মুলাটা পুরো লিখছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়, এরপরে কিন্তু আর এগুলো করব না। e টু দি পাওয়ার x এর ডেরিভেটিভ একটু আগেই দেখলে, e টু দি পাওয়ার x প্লাস 2 ইনটু sec x into tan x plus 0. So after calculation 4x minus e to the power x plus 2 sec x into tan x. তো এরকম বহু প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে। ওকে, তো আরেকটা প্রবলেম নিই, তাহলে ফর্মুলাগুলো যেগুলো শিখলাম সেইগুলো দিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো। সো ddx of e to the power x into log x, দুটো ফাংশন প্রোডাক্ট আকারে আছে u and v। তাহলে কি করব? u টাকে, এটাকে আমি u ধরি, এটাকে v মনে মনে প্রথমে, মানে যে কোনো একটাকে u ধরতে পারো, u ইনটু, মানে u হচ্ছে e টু দি পাওয়ার x ddx অফ log x প্লাস v ইনটু, দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে log x ddx অফ e to the power x। ওকে, তো log x এর ডেরিভেটিভ কি? 1 by x e to the power x into 1 by x প্লাস log x, log e to the power x এর ডেরিভেটিভ তো e to the power x ই হয়। তুমি যদি সিম্পলিফাই করতে চাও e to the power x কমন নিলে log x প্লাস 1 by x। ওকে, তো এরকম তুমি নিজে নিজেই প্রচুর প্রবলেম জেনারেট করে সলভ করতে পারো। তো ইরেজ করে দিই, আরেকটা প্রবলেম দিই। ddx of, say, okay, e to the power x by x square, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব। তাহলে u by v ফর্ম, তাহলে আমি কি করব? v স্কয়ার মানে x স্কয়ার তার হোল স্কয়ার, ওকে, ইনটু v ইনটু, এটা কি, এটা হচ্ছে তোমার মনে মনে ভাবে নাও u by v ddx অফ, কি ফর্মুলা? যেহেতু ইরেজ করে দিয়েছি আর একবার, v স্কয়ার মাইনাস v ইনটু du dx মাইনাস u ইনটু dv dx। তাহলে v ইনটু v মানে x স্কয়ার ddx অফ e টু দি পাওয়ার x
minus e to the power x ddx of x square. So x square e to the power x এর ডেরিভেটিভ e to the power x e to the power x into 2x by x to the power 4. মানে x to the power 2 minus 1, that is x to the power 1, 2x. So e to the power x into x common নিলে x minus 2 by x to the power 4. So e to the power x into x minus 2 by x cube. Clear? ক্লিয়ার? নেক্সট আমরা আলোচনা করব সেম ফর্মুলাগুলোকে আরেকবার রিজেনারেট করব। আমরা যে এলিমেন্টারি ফাংশনস গুলো যেগুলো আমরা ফর্মুলা করে ফেললাম, তো আমরা কম্পোজিট ফাংশনের ডেরিভেটিভ কিভাবে করতে হয়। কম্পোজিট ফাংশন ডেরিভেটিভ অফ এ ফাংশন অফ ফাংশন, ডেরিভেটিভ of function of function or composite function, or you can say composite function. দেখতে তোমাকে খুব মানে যেই আমি এটা লিখেছি তোমাকে মনে হচ্ছে যেন খুব কঠিন ব্যাপার, সেরকম কিছু নয়, খুব সহজ। ডেরিভেটিভ অফ এ ফাংশন অফ ফাংশন অর কম্পোজিট ফাংশন আমরা তো করেইছি। তো let y equals to function of u, where u equals to some phi x, function of x, and x of course some x কোন একটা ডোমেনে আছে, আমি মনে করছি a থেকে b এর মধ্যে আছে। তাহলে what is my dy dx? তাহলে dy dx আমরা কি করব, ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x both side। তাহলে ddx of f of u আমরা পাশে লিখে দেব। এইটা লেখার পরে ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x, ডিফারেন্সিয়েট d উইথ রেসপেক্ট টু x both side লিখে ফেললাম। মানে যখনই আমি ddx করব তখন পাশে লিখে দেব ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x। ক্লিয়ার? তো এখানে তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল x, এখানে u, তাহলে এখানে যদি সেম ভেরিয়েবল না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না। তাহলে dy dx, তাহলে একটা জিনিস করতে পারি কি, এখানে d du করে নিলাম। এটাকে বলা হয় চেইন রুল। আমরা অত বুঝবো না, বোঝার দরকার নেই, জাস্ট du dx করে দেবো, পরে আসবো সেইগুলো কনসেপচুয়াল। তা কি করলাম, যেহেতু এখানে du নিলাম, এরকম ভেবো না du ক্যান্সেল, মানে তুমি ভাবতে পারো মেকানিক্যালি, কিন্তু লজিক্যালি সেরকম ব্যাপারটা নয়। যেহেতু ফাংশন অফ ইউ ইজ এ ফাংশন অফ এক্স, সো চেইন রুল, তুমি একটা গন্তব্যস্থল থেকে আরেকটা গন্তব্যস্থলে যেতে চাইছো, মাঝখানে একটা স্টপেজ আছে, তাহলে সেই স্টপেজটা ছুঁয়ে যেতে হবে। সেই জন্য যে তুমি যেতে চাইছো ddx, কিন্তু মাঝখানে ইউ পড়েছে, তার মানে ইউটাকে টাচ না করে তুমি যেতে পারবে না, সেটা ddu dx। ওকে, তো ddu অফ সেম ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ফাংশন অফ ইউ, তাহলে আমরা ddx অফ fx f dash x, তাহলে ddu অফ fu সেটা হচ্ছে f dash u, and ddx of what is my u equals to phi x, তাহলে f dash u phi dash x dy dx। তাহলে এটাকে বলা হয় কম্পোজিট অফ ফাংশনের ডেরিভেটিভ কিভাবে করব, বাই চেইন রুল দিয়ে কম্পোজিট ফাংশনের ডেরিভেটিভ। এরকম অনেকগুলো কম্পোজিট ফাংশন থাকতে পারে, সেটা আমরা ঘাবড়াবো না, ঠিক আছে। ইউ ইজ এ ফাংশন অফ, যদি এরকম থাকতো, তোমরা আশা করি লিখে ফেলেছো। আমি এই ফাংশনটাকে আর একটা বলছি, যে এরকম ভাবে আমরা যদি ভাবতাম ইউ ইকুয়ালস টু phi of v equals to some chi of w, এরকম তিনটে পেলে, তাহলে তুমি কি করতে, u v chi w, তাহলে কি dy dx যদি আমি করতে চাইতাম, dy dx v equals to
chi of w না দি u and v তো u function of v equals to some fx করে দিই v equals to some function of x আমরা एग्जांपल দিলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে তোমার তো dy dx equals to আমরা লিখব কি d dx of function of u of course differentiate with respect to x both side লিখে ফেললাম তার মানে কি আমরা ডেরিভেটিভ করছি বা তো এখানে তো u আছে তাহলে d du f of u du dx ওকে সো dy dx ও এটা fu আছে না তাহলে এখানে একটা সাম g করে দিই dy ddx so this is f dash u du dx u টা আবার কি u টা হচ্ছে ফাংশন অফ phi v তার মানে u টা আরেকটা ফাংশন u টা হচ্ছে ফাংশন অফ v তাহলে phi v ওকে তো এখানে তো আবার v আনতে হবে তাহলে আমরা কি করলাম f dash u ddv of phi v into dv dx একই রকম ভাবে চেন ওয়াইজ পড়ে গেল আবার তাহলে কি পেলাম f dash u phi dash v ddx of আবার v সমান কত v সমান gx তাহলে this is a gx function of x তাহলে f dash u phi dash v g dash x ওকে f dash u phi dash v g dash x ক্লিয়ার তো আমরা এরকম ভাবে অসংখ্য যদি ফাংশন কম্পোজিট ফর্মে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা খুব ইজিলি সলভ করতে পারবো বা এরকম ভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো তো একটা एग्जांपल নিয়ে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা find the derivative of the function number 1 y equal to sin cube x number 2 y equals to 2 log base e x square plus bx plus c ওকে আমরা দুটো সলভ করার চেষ্টা করি ক্লিয়ার y সমান sin cube so y সমান sin cube x that means sin x তার whole cube okay clear so let u সমান sin x so dy equals to u cube you can write down here also so now differentiate with respect to x dy dx equals to ddx of u cube তুমি পাশে লিখে রাখলে differentiate with respect to x both side okay differentiate with respect to কিন্তু এখানে u আছে এখানে x আছে তাহলে আমরা কি করব what we can do ddu u cube du dx so dy dx equals to u cube means 3 into u square according to the formula আছে যদি মনে না থাকে 3 u to the power 3 minus 1 n into x to the power n minus 1 so du dx u কত ddx of u সমান তোমার কি দেওয়া আছে sin x এর ডেরিভেটিভ স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আমরা জানি তাহলে 3 u square sin x এখন u এর মান সরি sin x এর ডেরিভেটিভ আমরা জানি কি cosine x so 3 sin square x cosine x clear 3 sin square x cosine x clear এইটাকে আমরা যদি শর্ট ফর্মে লিখতাম আমি একটা জেনারেল বলছি যে কোন একটা ফাংশন y fx whole to the power n function of x whole to the power n in general আমরা কি শিখেছিলাম y x to the power n standard form dy dx equals to
n into x to the power n minus 1. এটাকে তুমি শর্টকাটে যদি প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করতে, তাহলে তুমি জাস্ট কি করতে, ddx of y ddx of fx whole to the power n differentiate with respect to x both side, right? Just simply করে ফেলতে। তো অ্যাকর্ডিং টু দা ইন্ডিসেস ফর্মুলা, মানে x to the power n এর ফর্মুলা, n into f of x whole to the power n minus 1 ddx of fx, ddx of fx, তাহলে কি পেলাম, n into fx whole to the power n minus 1 f dash x। এটাও কি তুমি ফর্মুলা হিসেবে শর্টকাট ফর্মুলা। তাহলে এই সেম প্রবলেমটা ddx of sin cube x তুমি কিভাবে করতে, sin cube x, তাহলে ddx of sin x, sin cube মানে sin x, আমি প্রথমবার লিখে দেখাচ্ছি, পরে আর দেখাবো না, sin x whole cube, তাহলে to the power n, function of x to the power n, that is sin x 3 into sin x whole to the power n minus 1, that is 3 minus 1 ddx of sin x, তাহলে 3 sin x whole square মানে 3 sin square x আর sin x এর ডেরিভেটিভ cos x। তাহলে দেখো এখানে অনেকগুলো স্টেপ হলো, এখানে কিন্তু অতগুলো স্টেপ হলো না, তোমরা শর্টকাট ওয়েতে করতে পারো, এটা সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে শর্টকাট ওয়ে। তো তোমরা এইভাবে প্রবলেমটা সলভ করতে পারো, ক্লিয়ার? তো নেক্সট আমরা যে পার্টটা করব, এই পার্টটা ইরেজ করে দিই। ইউভি কম্পোজিট ফর্মে ধরেও করতে পারো, বা এরকম জেনারেল ফর্মুলা ধরে করতে পারো। আমি সেই জেনারেল ফর্মুলাগুলোকে একবার চলে আসবো পরে। তো এই পার্টটাকে আমরা দেখে নিই। দেখো যে সেকেন্ড প্রবলেমটা আমরা সলভ করে ফেলি। y equals to 2 to the power log base e ax square plus bx plus c. Okay, so now differentiate with respect to x both side ddx of 2 to the power log base e ax square plus bx plus c. Okay, so ddx of, আমরা কি করেছি, a to the power x, কি ফর্মুলা ছিল, এবার আমি এইটাকে জেনারেলাইজড আর একটা ফর্মুলা করছি, ছিল a to the power x into log base a base e। যদি ফাংশনটা এরকম হতো ddx of a to the power fx, এই ফর্মে থাকতো ফাংশন অফ x, তাহলে ফর্মুলাটা সেম হয়ে যেত a to the power fx log a base e, শুধু এই fx এর ডেরিভেটিভ সঙ্গে চলে আসতো ddx of fx। জাস্ট আমি এইভাবে এখানে অ্যাপ্লাই করব, এটা আমার a আর উপরে যেটা আছে থাকবে, এটাই আমাকে ধরে নাও fx, তাহলে 2 to the power log, আচ্ছা পাশে অফকোর্স লিখতে হবে ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x both side। ইউভি ধরেও করতে পারতাম, কিন্তু ইউভি দিয়ে ধরে করছি না, ওটা একটু লেন্দি হবে। তোমরা এইখানে কমফোর্টেবল হওয়ার চেষ্টা করো, শর্টকাট মেথড। তো টাইম কনজিউমিং, টাইমটা অনেকটা কমে যাবে, সেখানে টাইম কনজিউমিং হবে না। ax square plus bx plus c, okay, into log 2 base e, but এইটা তোমার fx, তাহলে ddx of log base e ax square plus bx plus c, okay। the log x এর ডেরিভেটিভ ঠিক একই রকম ভাবে ddx of log x কি ছিল, log x, that is 1 by x, তাহলে ddx of log base e fx, সেটাকে আমরা কি লিখতাম 1 by fx। এবার আবার fx টাকে ডেরিভেটিভ করতাম, log এর নিয়ম অনুযায়ী 1 by fx হলো ddx of fx।
ক্লিয়ার? তো বেসিক্যালি এটা থাকলো dy dx equals to 2 log base e ax square plus bx plus c 2 to the power log 2 base e, এটা কি করলাম 1 by fx, that is 1 by ax square plus bx plus c ddx of log of fx 1 by fx ddx of fx ax square plus bx plus c. So 2 log 2 base e into 2 to the power log base e ax square plus bx plus c by ax square plus bx plus c, এটাকে যদি আমি আবার ডিস্ট্রিবিউট করি, তোমরা মুখে মুখেও করতে পারো ddx of x square plus b into ddx of x ddx of x plus ddx of constant. So constant is 0, constant and derivative 0, so the answer goes to log base 2 base e into 2 to the power log base e x square plus bx plus c by x square plus bx plus c into 2x 2ax plus b. So that is the required answer dy dx. তো এরকম ভাবে আমরা টোটাল রেজাল্ট গুলোকে আমরা ফরমেশন করতে পারি কম্পোজিট ফাংশনে। তো বেসিক্যালি আমি যে ফর্মুলাগুলো আছে সেগুলো যদি আমি শর্টে বলে দিই, যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা তোমরা মনে হয় কপি করে নিয়েছো। সো তাহলে আমরা যে পটপট যে ফর্মুলাগুলোকে একদম একটা ফরম্যাটে আমরা দেখিয়ে দিই, যেটা করেছিলাম ddx of fx whole to the power n, that is n into fx whole to the power n minus 1 ddx of fx, আবার fx কে ডেরিভেটিভ করতে হবে। তারই একটা স্পেশাল কেস হচ্ছে ddx of x to the power n, x to the power মানে কি n into x to the power n minus 1 ddx of x, সেটার ভ্যালু তো 1, তাহলে n into x to the power n minus 1. So that is the formula. So number 2 ddx of say sin fx, তাহলে কি করতাম sin of fx cosine of fx ddx of fx, ddx of cosine fx তাহলে minus sin fx ddx of fx. Number 4 ddx of tan fx function of x যাই থাকুক না কেন, that is আগে tan এর কাজটা করব sec square fx, then fx এর ডেরিভেটিভ করব ddx of fx. Number 5 ddx of sec fx, okay, cot fx that is minus cosec square fx ddx of fx. Clear? So number 6 ddx of sec function of x, then sec fx into tan fx, then you have to derivative of fx, right? Number 7 ddx of cosec fx, that is minus cosec fx into cot fx
into ddx of fx. Similarly, number 8, ddx of e to the power fx, so that is e to the power fx ddx of fx. Number 9, ddx of a to the power fx, we have already said a to the log base a base e ddx of fx. Number 10, ddx of log base e fx, that is 1 by fx ddx of fx. এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা বাই চেইন রুল দিয়ে, ঠিক আছে? তো এরকম ভাবে আমরা টোটাল ফর্মুলাগুলোকে আমরা মানে লিখতে পারি ইন জেনারেল ফর্ম, জেনারেল ওয়েতে আমরা লিখতে পারি। তো বেসিক্যালি আমরা এইভাবে জেনারেল ফর্মুলাগুলো আমরা জেনারেলভাবে লিখে প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি। ওকে, তো নেক্সট পার্টে আমরা আরও কিছু প্রবলেম সলভ করব। ওকে, থ্যাংক ইউ।